دما خوش به بینرین هجا ایرو 22 نیسان 2021 ج روزان روزا پیشمی بویر او گشتن هری سرکی و بالکشین ل سرانسری جان رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه جنوچین جان ده جوار پیشکش بکن بله چارکن دما خوش به بینرین هجا لسر و خواندنا سروک دولت یکبوین آمریکای جو بایدن یا جبو لیدرین چل ولاتان جوینا جبو آف هوایی دست پیکر جو بایدن ده جوینا کوی دروژان دوام بکده آخفتنا دست پیکر رو گوت از هم دخوازم جیر زمین آوا بکم و هم جی تکنولوژی که پاقش بیخمریتی او یک وی جبو ایرو اوس باش بم بایدن بالکشان لسر داخلوانین زانیاران جبو روش آف هوا او آنیزمان کو کس نکاره هشارین وان تنه حساب بکم جبو تواهی ولاد او پاراستنا آف هوا تشتا پیوز دوی وره کرن سروکی دولتین یکبوین آمریکای دیار کر کو حتی 2005 او پلان دکن کو استا کاربونی داخل استا هری جیر وزیر کاری دروی آمریکای آنتونی بلینکن جید جوینی ده اشارت به دیپلماسی کرو گوت بریا دیپلماسی او دکارن دزوترین دمی ده انجامی بگیرن بله هر به هاتنا ریبریا سروکی آمریکای جو بایدن را آلوزیه دنابرا واشنطن او انقره دشی زیده بویه وزارت پاراستان آمریکای پانتاگون جه انقره را راگاند کو ترکیه باوک فرمی جه برنامه بالفرین F-35 خاطیه درخستند. وزارت پاراستانی پانتاگونی دیار کرد کو وان جه انقره را راگاندنه کو به فرمی ترکیه جه برنامه F-35 درخستنه. ترکیه وکی هلبرینه که هفپاریه بشه که جه پرگالین هلبرینه بالفری بو. برنامه جه تبلیبون ترکیه و دولت یکبوین آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، هولندا، استرالیا، دانمارکا، کانادا و نروژ پیک دهات. ترکیه ده پنگاوا یکمین ده 100 بالفرین F-35 خواست بو. سال 2018 4 بالفرین F-35 بو ترکیه هاتبون شاندن لی بالفر لی دولت یکبوین آمریکای نه پیلوتین ترکیه جه تبلی برنامه هاتبون کرن. پشتر جه دیسا دو بالفرین F-35 دان ترکیه. جبر آلوزیا از 400 آنا برا ترکیه و آمریکای F-6 بالفر جبو ترکیه نهاتبون شاندن و دچارچو ویا بچیا پاراستنا 2020 ده بریار هاتبو داین کو بالفرین قلاوان تیکرن جبو هیزن هوایین ولات ورن وقتاندن. بیست و چهار نیسان سالوگرا قرکرنا ارمنیان آکو جالی امپراتوریا عثمانیان یا 1915 ده سروک آمریکای جو بایدن خواه آماده دیگه ده مراسم بیرانین ده به فرمی قرکرنی ناز بکن. چاپمنی آمریکا به آگاهی که کوس پارتیا کوشکا سپی اشارت به سوزین بایدن ینج بو قرکرنا ارمنیان دایی کرد. دنوچان ده هاتا گوتن به ناسکرنا بایدن یا قرکرنی ره وی تکلین دنابرا واشنطن و انقره هین آلوستر ببم. وزیر کاری دروی ترکیه مولود چاوشولو جی به داخلی که بریان نهادایی در راگاند کو گر بایدن هلوسته که به وی آوای نشان بده و او یک باندوره کنینی لسر تکلین هر دو ولاتان بکم. دوی نافبری ده ارمنی بریا 24 نیسانی مراسم بیرانینا قرکرنی هول ددن بسر کنگره را زختین خوین لسر بایدن زیده بکن. هری داوی لکنگره جه هر دو پارتیین سرکه 100 امضا هاتبون کم کرن او بریا نامه که جه بایدن را هاتبو خواستن کو با آوه که فرمی قرکرنا ارمنیا ناز بکن. بردفکا کوشکا سپی جیم پساکی جی دداخلونی چاپمنیا دو دا آنیزمان کو بایدن ویل سر مجاری آگاهیم برفره بدم. روزنامه این سرکه ین دولتین یکبوین آمریکای ده نیویورک تایمز او زی ویل ستریت جی آنیزمان کو ای سال وی بایدن قرکرنی ناز بکن. بله هر جه کریزا دیپلماسی و جریم دوام بکن کریزا دیپلماسیا دنابرا چکیه او مسکوی کورتر دبه
Çekya gevle Rusya xwar ogod ger diplomatên wan li Moskowayê ve negerin ve konsulxaneya Rusyayê bi awayeke tevahî werin girtin, Moskova jî dibêje ev gev nayên qebûl kirin, krîza dîplomasiya navbera welatan êdî ji siyasî derbasî qonaxa bazirganiyê jî bûye. Çekya got bi Rusyayê re di nava krîza dîplomasiyê de ye eyareke nû da Moskova. Wezîrê Karê Derveyê Çekya, Jakob Kulhanek got doh kursiyê wezîrtiyê bi dest xist li gel konsolê Rusyayê li Pragê hev dîtineke pêkanî. Momentálně je hlavním tématem pro naši zahraniční politiku Rusko. Jakob Kulhanek got ger 20 diplomat ji Moskova werin derxistin wê Çekya hîn zêdetir diplomatên Rusya dersînor bike. Hata zanîn got Rusya dixwaze diplomatên Çekyayên li welat bi qasiyên xwe bihêle. Ev krîza diplomasî dwarê aborî de jî bandor li welatan kiribû. S ohledem na skutečnosti, které nastaly a s ohledem... Herî dawî Çekya Rusya ji projeya santrala hêz ya nuklerî ku bi bihayê 6 milyar euro bû derxist. Rusya jî ev yek bi biryareke siyasî bi nav kiribû. Ta reakce je silnější, než jsme očekávali. Wezîrê Karê Hondurîniyê Çekya Jan Hamacek ragihand got wan plan kirine derziya Sputnik V ya lê dijî vîrusa koronayê got Moskova hilbirandiye dana rawstandin. Duşemma derbasbûyî Çekya 18 diplomatên Rusî dersînor kiribû. Weke bersiv Moskova jî 20 diplomat dersînor kiribûn. I believe that, first of all, Berdevka karên derveya Rusya Maria Zakharova li hemberî şêwazê Çekya ya lê dijî Moskova bertek nîşan da. Zakharova got em pêşinyar dikin Praga dest ji pişta xwedayîna NATOyê berde. Ev şêwazê axaftina li gel Rusya nayê pejrandin. Убежден, что есть, ибо по-другому быть не может. Beriyan ha berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov jî ragihandibû got ew li hemberî helwesteke tundiya ya Çekya wê bêdeng nemînin. Herwiha Moskova şêwazê welatên ji derve li hemberî wê têne kirin qebûl nake. В любом случае, какие-то свежие впечаtlения. Çekya krîza diplomasî gaveke din bi pêş de bir û bi iddiaên xebatên terorê meşandine pênc bin çav kir. Serdozgerê Çekya Martin Bilî di daxuyaniya xwe ya çapemeniyê de anî ziman got kesên mijara gotinê ji bo piştîvaniya komên çekdar yên alîgerê Rusya tevger dikin. Martin Bilî anî ziman got van kesan kesên dixwestin biçin roj hilatê Ukrayna rêxistin dikirin. Bilher bi Rusyayê dewam bikin Rusya ragihand ku wan li Krîmê bi zêdeyî 40 keştî û 10,000 leşkerê dest bi tatbîqata leşkerî kirine. Bi xwardbûna alozîya navbera Rusya û Ukraynayê ya li derya reş jî êdî avgerin bûye. Bi alozîya li Donbasê re Rusya hêzê li sînorê Ukraynayê kom dike. Wezareta Parasîniya Rusyayê ragihand ku li derya reş û Krîmê wan bi zêdeyî 40 keştiyên şer û 10,000 leşkeran dest bi tatbîqatê kirine. Wezîrê Parasîniya Rusyayê Sergey Shoigu berê xwe da navendên hêzên leşkerî ya bejayî û hewayî yên li başûrê welat. Hate gotin Shoigu ji bo şopandina tatbîqatê çûye Krîmê. Beriyan ha jî Rusyayê bihinceta ku mafê wan yê xwezayî rê nade ku hin keştê li herêmên derya reş tevger bikin. Ev tatbîqat wê heta 24 Nîsanê jî bidome. Balkêşe ku ev tatbîqata Rusyayê rastî ya NATOya dîfên Ewropa hat. Shoigu fermanda artêşê ku direwşekê neyni û gevxwarinê de yekser bersivê bidin. Rêxistina Peymana Atlantik a Bakur NATO li dijî kiryarên Rusya û Çînê careke din li Brükselê dicive. Sekreterî Giştî ya NATOyê Jens Stoltenberg bi daxuyaniyeke nivîskê ragihand ku wê 14 Hezîranê lîderê welatên endamê NATO li Brükselê bicivin. Jens Stoltenberg diyar kir ku di civînê de wê nîqaş li ser bihêzkirina NATOya weke pireke navbera Amerîka û herwiha Ewropayê debe. Ev yek jî weke fersendekê nayê dîtin bi nav kir.
Stoltenberg diyar kir ku êrişeke Rusyayê gefên terorî, êrişên sîber, teknolojiya hilweşîner, guherîner avhewa û bihêzbûna Çînê wê rojava sereke civînê be. Herî dawî civîna ku lîder û berpirsên hikûmeta welatên endamî NATO 2018 careke din li Brükselê pêk hatibû. Ji avabûna NATO heta niha 28 civîn pêk hatine. Civîna bilind yên NATOyê bi rêveberîna Sekreterê Giştî ya NATOyê û li welatekê hevalbendî NATOyê tê lidarxistin. Washington û her wiha Tehranê piştî hewildanên vegera li peymana nukleerî êdî nêzî hev bûne, di civîna Livyana de Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê nexşeyeke derbarê cezayên ku li ser Îranê rake pêşkêşî Tehranê kir, Wezareta Karî Derve ya Amerîkaya ragand ku ger Îran di helwesta xwe de cidî be, dibe di nava mihagulanê de alî bigihêjin li hevkirinekê. Hêviya vegera Amerîkaya li bernameya peymana nuklerî ya bi Îranê re careke din geşbûye. Berpirsekiya Stabilindiyê Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê biriya Telekongres li ser danûstandinên li Vîyenayê têne meşandin bersiva pirsên rojnamevanan da. Berpirsê diyar kir got di civîna li Vîyenayê de rêveberiya Washington ji bo vegera li peymana nuklerî şertên xwe pêşkêşî Tehranê kir. Ji bo vê yekê jî nexşereyeke hate amadekirin. Lê berpirs têkildarî nevaroka nexşeriya guhatiya amadekirin jî agahî parve nekir. Tenê hate zanîn got nexşere ji sê xalên sereke pêk tê. Li gorî vê cezayên got di çarçoveya peymana nuklerî de, cezayên got bêeleqe û yên hîna dewam dikin, pêwîstiya nirxandina cezayên got di çarçoveya nuklerî de bên yan jî neyên rakirin. Berpirs anî ziman got di hevdîtinê de ev her sê xal gelek zehmetin û sedema vê yekê jî wiha anî ziman. Ji ber di serdema Donald Trump de gelek ceza hatine ferskirin û dikeve çarçoveya vê madeyê de. Berpirsê diyar kir got Trump hinekî ji van cezayan di çarçoveya te koşîna li dijî terorê de girtiye dest û ji bo vê yekê niha nîqaş têne kirin. Îran jî dixwaze cezayên got Amerîka ji sala 2017 ve li ser welat birî bi carekê re rake. Berpirsê Amerîkî da zanîn got hînariyeke dirêj li pêşiya wan heye. Hate gotin ger rewşa heyî li gorî têxwestin bimeşe, dibe got di nava mihagulanê de alî bigihêjin li hevkirinekê. Di rewşa heyî de rêveberiya Amerîkayê derdora 1500 ceza li ser Îranê ferskirine. Li Pakistanê li otelekê ya sefîrê bilind yê Çînê jî lê dima teqînek pêk hat di teqîna ku hikûmeta Hindistanê jê tê sûcdarkirin de gelek kes mirin. Li oteleke lûks ya li paytexta Belucistan Qutayê teqînek pêk hat ku tê texmînkirin êrişe. Wezareta Karên Hundirîn anî ziman ku li gorî agahiyên destpêkê di encama teqînê de herî kêm 5 kes mirin û 11 jî birîndar bûne. Yek ji mêvanên otelê sefîrê bilind yê Komara Geliya Çînê ya li İslamabadê û delegasyoneke ji Çînê bû. Hate ragandin ku sefîrê bilind û delegasyon pêre di dema teqînê de li dervê otelê bûn. Balkêşa ku Wezîrê Karê Hundirîn piştî teqînê Hindistan sûcdar kir. Lêbelê wezîr têkildarî vê sûcdariyê ti delîl pêşkêş nekir. Belucistan ku weke xalekê ya Belûciye û di navbera Îran û Pakistanê de hatiye parvekirin, beşa wê ya li aliyê Pakistanê ji aliyê gazaxwezayî û madenê ve geleke dewlemend e. Lê tevî vê yekê jî xelkê wê xêzan hatiye hiştin. Tê zanîn ku Komara Gel a Çînê di çarçoveya projeya Rêya İpekê de bi milyaran dolar rizamenî li vê herêmê kiriye. Li 75 bajarên Rusya bi 10,000 kes li qadan bûn ji bo serbestberdana lîderê muxalifan Alexei Navalny yê li Rusya, Awropa û Amerîkaya xwepêşandan pêk hatin, tevî hemû zextên desthilata Serokdewletê Rûsyayê Putin heta di rengê şevê xwepêşandêr li qadan bûn, nêzî 2000 xwepêşandêr hatin bincavkirin, lê dîsa jî xwepêşandêran peyama xwe ya piştavaniya ji bo Navalny nîşandan.
سەرۆک دەوڵەتی رووسیای ڤلادیمیر پوتین یەکۆ بدەک و دۆلاوان ڕکبەری خۆی مخالیف خستیە زیندانێ نەها لە دژی ئالیگرێنوی دەست بە چەوساندنێ کریە. ji bo rêberê xwe bi hezaran kes li Rûsyayê doh daketin qadan. Li Moskoya paytext bi 10,000 kes bo nêvilnî meşiyan. Putin bi qasî xwepêşanderan polîs û hêzên ewlekariyê li nava bajêr bicih kiribû. Li bajarê Veryosê jî tevî zextên polîsan û lêgerîna nasnameyan qad ji alîgiran tijî bû. Pevçûnên herî dijwar jî li bajarê Saint Petersburgê pêk hat. Polîsan rê neda ku xwepêşander xwe bilivînin. Li zêdeyî 75 bajarên Rûsyayê bi 10,000 xelk daketin qadan. Tevî bin çavkirina zêdeyî 1800 kesî xwepêşandan heta direngiya şevê dirêj kirin. Li Ewropa û Amerîkayê jî piştevaniya ji bo nêvilnî hebû. Li bajarê Berlîn, Mûnix, Nürnberg û Düsseldorfê çalakî hatin lidarxistin. Krîza birçîbûnê ya li pêşberî bi milyonan mirovê yek ji rastiya ji aliyê her kesê ve têzanîn çareseriya vê pirzgirêkê jî gelek hêsan e tenê lêçûna leşkeriya rojekê bi têrê dike ku pirzgirêka birçîbûnê çareser bibe. Piştîbangên alîkariyê yên saziyên netewên yekbûyî yên ji bo têkoşîna li dijî birçîbûnê bi sedan saziyên civakî navdewletî jî daxuyaniyeke hevpar da û xwestin ku bi lezgînî bikevin nava liv û tevgerê. Di 36 saziyên civakiyên sivîl yên li qada neteweyî û nav neteweyî kar dikin ji bo welatên ku bexşên li neteweyên yekbûyî dikin nameyek nivîsand. Van saziyan xwest ku ji bo têkoşîna li dijî birçîbûnê îsalfonek ji 5.5 milyar dolarî bi lezgînî biafirînin. Di nameyê de bangên bernameya xurrekê ya cîhanê û rêxistina xurrek û çandiniyê ya neteweyên yekbûyî hate bibîrxistin. Her wiha hate ragihandin ku metirsiya birçîbûnê li ser 3.4 milyon mirovî heye. Di nameyê de hate gotin ev mirov ne birçî ne, birçî hatine hiştin. û hate bibîrxistin ku her du saziyan ji bo sala 2021 fonek ji 7.8 milyar dolarî xwestine. Li gorî nameyê welatên alîkariyê didin heta niha tenê ji sedî 5 êvî fonî peyda kirine. Rêxistinên civakî diyar kir ku di nava van pirzgirêkên cîhanî de bi trilyonan dolar pere li lêçûnên leşkerî têne xerckirin û destnîşan kir ku tenê lêçûnên leşkeriyên 24 saatên dawî ji bo têkoşîna li dijî birçîbûnê bêne bikaranîn wê ev fonê pêwîstî pê heye bê peyda kirin. Li gorî texmînên neteweyên yekbûyî yên meha kanûnê li tevahiya cîhanê nêzî 270 milyon mirov birçîbûn an jî nikarîn bi têr xwarin bixwin. Ji van mirovan 174 milyon kes ji ber nebûna xurrekê yan jî nebûna xwarineke baş di nava tirsa mirinê de bûn. Rêxistinên civakî di nameya xwe de hişyarî dan ku eger tedbîr neyên standin mehên bê û ev hejmar zêdetir bibin. Holanda careke din bi gulên xwe nav û deng xemiliye li baxçe Ewropayê bi navê Parka Kwinkov gulên laleyan vebûna û rengîniya xwe nîşan didin. Di nava salê de ji bo serdana zeviyên laleyan yên dema herî baş di navbera Nîsan heta destpêka meha Gulanî de ye. Baxçeyê Gulanî herî mezin jî Kwinkov e. Ev baxçe herîmeke bi qasî 32 hektar li xwe digire. Salane tê texmînkirin ku nêzî 7 milyon gul têne candin. Baxçe bar ji ber vîrosa Covid-19
کیمک جیبه حیبت خواوندا کرد. ایسال دهات پایین کو وکرنا باخچه ده 20 آدار ده پیک وره لی اف یک جبر تفدیرین جبر ویروس لولاد دهاتن گردن او دوماندنی هات بو پاش خستن. بله بینرین هجام هولداد نوا 20 دقیقه ده بویرو گشتن هری سرکین لجان جواره پیشکش بکن او دبیجین حتی روزا شمی ببینن نوا خیر و خوشیه ده هر شاد بختار بن.